ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। आस ओट प्रभ तोरी, तू ही रस तू ही जस, तू ही रूप तू ही रंग, तू ही तू ही तू ही तू ही। सब पर पूरे साडे सतगुरां ने, साडे सारे गुरुआं ने बाणी दे विच उस अकाल पुरख दी ही उस्तत कीती है कि हे सच्चे पातशाह तू ही है। आस ओट प्रभ तोरी, हे मेरे सच्चे पातशाह मैनू तेरा ही आसरा है, मैनू तेरी ही ओट है। तू ही तू ही तू ही तू ही है। संगत जी, पातशाह ने यही क्या है कि जो भी कुछ दिख रहा है, जो भी ये संसार च हो रहा है, ये सब परमात्मा की खेड है। अगे पातशाह लिखते ने, तू ही रस तू ही जस, हे मेरे सच्चे पातशाह तू ही रस है। संगत जी, संसार च जेड़े भोजन प्रशादे ने, जेड़े रस ने, चार तरह दे भोजन और 6 तरह दे रस ने। भोजन केड़े हुंदे ने? खाण वाले, चबाण वाले, पीण वाले ते चूसण वाले। संगत जी, ये हुंदे ने 4 तरह दे पदार्थ। और रस किन्ने हुंदे ने? 6 तरह दे रस हुंदे ने, जिहदे च मिठा, खट्टा, कौड़ा, कसैला, लूणा, ये सारे 6 रस ये भोजन दे हुंदे ने। 4 तरह दे भोजन और 6 तरह दे रस। ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਰਸ ਹੈ, हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਦਾਰਥ ਛਕ ਲਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚੋਂ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੂੰ ਹੀ ਜਸ, हे मेरे सच्चे पातशाह ये जो संसार तू रचिया है, जो भी वर्तारा इस दुनिया ते हो रहा है, ये तेरा ही जस है। मैं जिन्नी भी तेरी सिफत सलाह करा, जिन्ना भी तेरा जस गावां ना, उन्ना ही घट है। तू ही रूप। हुण संगत जी, अगर इंसानां च देखा जाए किन्ने तरह के रूप ने। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई किस तरह का, कोई छोटा है, कोई वड्डा है, कोई लंबा है, कोई गिट्ठा है। रूप, सुंदरता। और सुंदरता सिर्फ मनुखता दे विच ही नहीं है। जे असी जीव जंतु भी लैने, असी कहने ना पक्षी कितना सुंदर है, मोर कितना सोहना है। कई असी पेड़ पौधे इहो जे देखते हाँ कि फुल देख के साडा दिल करदा, हे सच्चे परमात्मा, सानू एकदम परमात्मा याद आ जाता है। हे वाहिगुरु, किन्ने सोहने सोहने तुसी फुल बनाए होए ने, किन्नी सोहनी तुहाडी रचना है। ये तुसी दुनिया किन्नी सोहनी रची हुई है कि तू ही हर एक रूप दे विच तू ही वसिया होया है, और तू ही हर रंग दे विच। संगत जी, रंग किस तरह, जेड़े असी ते नहीं कोई कलर्स बनाए, हाँ 2 रंगां नूं मिला के असी तीसरा रंग ते बना सकते हैं। पर ये सोचो ना, जेड़े फुल पत्ते ने, ये हरा रंग परमात्मा ने किद्दां पौधों च पाया। किन्ने तरह के फुल हुंदे ने, कोई लाल हुंदा है, कोई पीला हुंदा है। कई देखो फुल्लां दे विच एक फुल च 2-2 रंग हुंदे ने। ते ये सारियां चीज़ां देख के सानू एकदम परमात्मा याद आ जाता है कि हे मेरे परमात्मा, तू ते हर एक चीज़ च तू ही तू वसिया होया है। संगत जी, जिहदे हिरदे दे विच परमात्मा वस जांदा ना,
ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਣ ਕੀਰਤ ਨਿਧ ਮੋਰੀ। हे मेरे सच्चे पातशाह, मेरा ते काम ही है कि मैं तेरी सिफत सलाह करा, क्योंकि हे सच्चे पातशाह तू ते गुणा दा खजाना है। तेरे च इन्ने गुण ने कि मैं सारी उम्र भी तेरी वड्याई करदा रवां ना, मैं तेरी वड्याई पूरी नहीं कर सकदा। तेरी सिफत सलाह मेरे तो नहीं होनी, चाहे मैं किन्ने जन्म लल्ला। कहते ने गुण कीरत निध मोरी, कि हे सच्चे पातशाह, जे मैं तेरे गुणा की वड्याई करदा रहा, गुणा की सिफत करदा रहा ना, यही मेरा कर्म है। और यही मेरा कर्म बन जाए कि जदों तक मेरे अंदर श्वास ने ना, कि मैं तेरी सिफत सलाह करदा रहा, चाहे मैं वो कोई रंग देखा, चाहे मैं कोई वो रूप देखा, चाहे मैं कोई वो रस देखा, चाहे मैं कोई किसी दा जस वड्याई सुना, मैनू बस तेरा ही तेरा याद आवे नाम। अगे लिखते ने, तू ही मान तू ही तन। हे मेरे सच्चे पातशाह, तू ही मान है, तू ही धन है, तू ही मेरी इज्जत है, तू ही मेरा जी प्राण है। संगत जी, जे वड्याई परमात्मा जिन्हां दे अंदर रब वस जांदा है ना, उन्हां दी कोई सिफत सलाह कर दे तां भी उन्हां नूं फर्क नहीं पैंदा, कोई उन्हां दी निंदिया कर दे उन्हां नूं तां भी फर्क नहीं पैंदा। कहंदे सच्चे पातशाह, जे तू मेरी वड्याई करनी है, तू ही सब कुछ है, तू ही मेरी इज्जत है, तू ही मेरी जान है, तू ही ये मेरा जी पिंड है, तू ही ये मेरा शरीर है, तू ही मेरी जान है। गुर टूटी लै जोरी, गुर टूटी लै जोरी। हे सच्चे पातशाह, मैं तेरे तो टुटिया होया। संगत जी, टुटिया होया कौन हुंदा है? जिहड़ा परमात्मा तो परमात्मा दा नाम भुल जांदा है। कि गुर टूटी लै जोरी, पातशाह मैं तेरे तो टुटिया होया है ते तू मैनू अपने नाल जोड़ लै, तू मैनू अपने नाल जोड़ लै पातशाह। अगे कहंदे ने, तू ही ग्रह है, एक घर भी तू ही है। हुण संगत जी, साडे वर्गे जिन्हां नूं इन्नी समझ नहीं हुंदी ना, असीं सोचदे हां एक घर किद्दां परमात्मा हो सकदा है। पर देखिया जाए, एक घर बनिया किस चीज़ दे नाल है? मिट्टी दे नाल, इट्टां दे नाल, सीमेंट दे नाल। ये चीज़ां आईयां कित्थों? इट्टां कित्थों बनियां? मिट्टी तो। मिट्टी कित्थों बनी? पत्थरां तो। पत्थर किन्ने बनाए? बनाए ते सारे परमात्मा नहीं ने ना। ते ये सारियां चीज़ां दा मूल रूप की है? ये सारियां चीज़ां दा मूल है परमात्मा दी ये बनाई हुई रचना, परमात्मा दा ये खलारा, ये पसारा, खिलरिया होया पसारा, ये सब परमात्मा दा है। तू ही ग्रह है। जे मैं अपना घर वेखदा है ना, तो मैनू इहदे विच तू ही तू नज़र आंदा है सच्चे पातशाह। तू ही बन। जे मैं जंगल वेखदा हाँ, ओहदे च भी मैनू तू नज़र आंदा है, क्योंकि जंगल दे विच किन्ने सोहणे सोहणे पौधे हुंदे ने। जंगल दे विच छां जदों संगत जी, जदों धुप च असीं किते जाने आ ना, सानू बड़ी तेज धुप लग रही हुंदी है ना, सानू एक अगर पेड़ दिख जाए ना छां वाला, असीं किन्ना कहंदे शुक्र है परमात्मा दा, छां दिख गई इत्थे, पेड़ दिख गया, असीं दौड़ के पेड़ दी छां च जाने आ। सानू किन्नी जल्दी परमात्मा याद आंदा है उदों। तू ही गांव, गांव कौन है? जिथे पिंड, जिथे लोग वसदे ने, कि जिथे जिथे लोग वस रहे ने ना, ओहदे विच भी तू ही है, तू ही उन्हां दे विच वस रहा है। हुण संगत जी, मनुख दे अंदर भी तो परमात्मा है। बाणी कहती है कि बंदे खोज दिल हर रोज, कि तू अपना दिल खोज, परमात्मा तेरे तो दूर नहीं है। तू जंगलों च जाके की परमात्मा नू लभदा है? परमात्मा ते तेरे अंदर ही है। और तेनू ते अपना तू दिल खोजेगा, अपने आप नू खोजेगा, ते तेनू परमात्मा ते अपने अंदर ही तेनू मिल जाएगा।
ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਵਸ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਸ ਰਹੀ ਨਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੀ ਸੁਣ, ਜਿੱਥੇ ਉਜਾੜ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਹੀ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਸਮਾਨ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ ਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀੜੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਜਾਨ ਕੀੜੀ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਅੰਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਅੰਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਾਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਅੰਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਝੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡਾ ਉद्धार ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾਨਕ ਨੇਰ ਨੇਰੀ, ਕਿ ਹੈ ਨਾਨਕ, ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਸਦਕੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਜ਼ੂਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੂਹ ਆ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਿੰਨੀ ਸੁੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੂਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਵਸ ਜਾਏ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਕਿਹਾ। 13 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਲਦੇ ਕਿੰਨਾ ਤੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੱਟੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਖੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜੋੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੰਡੀ ਨਾ ਜਾਓ। ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਜੈਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੱਟੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹ ਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਚਿੰਤਾ। ਤੇ ਜੈਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
परिवार घर बार वेख के रिश्ता करियो। और पिता जी चले जाते हैं, जदों वो कहते हैं कि पिता जी तुसी इत्थे रहो, असी सगाई भी कर दिन्ने। ते मेहता कालू जी कहते हैं, कहते मैं इन्ने सारे पिंडां दा पटवारी हाँ, ते उत्थे जेड़ा भी मैनू मिलेगा वो कहेगा कि तू अपने पुत्र दी चुपचाप तू सगाई कर रहा है, रिश्ता कर रहा है, तो मेरे नाल नाराज़गी दिखाणगे। तो मैं जाना है, तो मैं अपने पूरे पिंड नूं लैके आवांगा, मैं कल्ले कल्ले चुपचाप रिश्ता नहीं कर लेना। तो तुसी सगाई दी तरीक पक्की कर लो, तो तुसी सानू सुनाह भिजवा दिओ, मैं सारिਆਂ नूं लैके आ जागा। हुण संगत जी अज वो दिन आया है जदों पक्खो के पिंड का नाम है संगत जी। पक्खो के रंधावियां दे घरों, मूल चंद जी खत्री दे घरों अज लागी आया है। पहला तो संगत जी लागी भेज दिंदे सी, वही रिश्ता पक्का कर दिंदे हुंदे से। लागी आया है और लागी पुछदा पुछांदा पिंड विच आया है कि जयराम जी का घर केड़ा है। हुण पुछदा पुछांदा जयराम जी दे घर लागी आ गया। लागी आके उस दिन जयराम जी अपने काम ते गए हुए सी संगत जी। बेबे नानकी जी घर सी, घर आया, लागी पहुंचया ते आके कहंदा है, ते बेबे जी ने पूछा तुसी कौन? ते लागी ने कहा कि मैं श्री नानक जी का रिश्ता पक्का करन वास्ते आया हाँ, मैनू मूलचंद खत्री जी ने भेजा है। संगत जी ये सुन के ते बेबे जी बड़े खुश होए, फटाफट गए उन्होंने ते अपने जिस तरह संगत जी असी अपने आंड गुआंढ सारिਆਂ ਨੂੰ कह दिन्ने आ ना, वो भी फटाफट गए और उन्होंने आपे आस पास दी इस्त्रियां नूं इकट्ठा कर लिता। जदों इकट्ठा कर लिया कहंदे जल्दी आओ मेरे घर, साडे घर जल्दी आओ, मेरे वीर दा रिश्ता पक्का हो गया है, ते खुशी दे गीत गाओ आके साडे घर। ते संगत जी जदों खुशी दे गीत गाओ उन्होंने क्या, ते सारे जाने आ गए और खुशी दे गीत गाने उन्होंने शुरू कर दिते। संगत जी भरा दा रिश्ता पक्का होया। भैणां वास्ते भरा किन्ने प्यारे हुंदे ने, भरा दे विच कोई गुण ना होवे, भैण तां भी बड़ा खुश हुंदी है संगत जी। और इत्थे ते भरा कौन है बेबे जी दा? वो ते आप रब दा रूप ने, आप करतार ने, जिन्हां दा रिश्ता पक्का होया है। ते बेबे जी बड़ा खुश ने, बड़े खुश ने। हुण जयराम जी नूं पता लगदा है ते वो भी आंदे ने, जल्दी जल्दी घर आंदे ने। आके जदों उन्हां नूं पता लगदा है कि रिश्ता पक्का हो गया है, वो भी अपने रिश्तेदारां नूं सदा भेज दिंदे ने, बुला लैंदे ने कि आओ आओ साडे नानक जी दा रिश्ता पक्का हो गया है। संगत जी उसे समय सारे उत्थों दे रिश्तेदार भी आ जांदे ने। जदों रिश्तेदार आ गए, रिश्ता पक्का हो गया। हुण संगत जी खुशी का माहौल है। बेबे जी ने तो फटाफट मिठाइयाँ बनवानियाँ शुरू करतियाँ घर च। इधर चाह बन रही है, इधर पकौड़े बन रहे ने, इधर इस्त्रियाँ खुशी दे गीत गा रही ने। खुशी का माहौल घर च बन गया। और जदों खुशी का माहौल बन गया, सारे जाने आ गए, रिश्तेदार आ गए, तो लागी ने फिर की किया, तिलक लगा के पातशाह जी नूं भी हट्टी तो बुला लिता गया, तो पातशाह नूं तिलक लगा के रिश्ता पक्का कर दिता। हुण रिश्ता पक्का हो गया, सारिਆਂ 'ਚ एक दूजे नूं सब वधाइयां देनियां शुरू हो गए। वधाइयां मिल रही ने, पकौड़े बन रहे ने, चाह बन रही है, खुशी दे गीत गाए जा रहे ने, खुशी का माहौल बन गया। तो जयराम जी ने एक बंदा भेजा तलवंडी कि जाओ जाके पिता जी नूं भी दस के आओ कि रिश्ता पक्का हो गया है। हुण जिहड़ा बंदा गया वो भी गया, जल्दी जल्दी दे नाल गया, जाके पुछदा पुछांदा वो भी घर लभ्या, जाके घर लभ के सीधा पहुंच गया। घर पहुंच गया ते मेहता कालू जी घर नहीं से। जाके माता तृप्ता जी नूं ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ।
ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਅੰਦਰ ਦੌੜੇ ਗਏ, ਮਠਾਈਆਂ ਲੈ ਆਏ, ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਇਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਮਠਾਈ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਮਠਾਈਆਂ ਛਕਾਈਆਂ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਪਾਉ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ 5 ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਦਾ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰ 'ਚ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਆਓ ਆਓ, ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਓ ਘਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਏ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਐਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਐਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੋਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਆ ਕੇ ਘਰ 'ਚ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਆ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ, ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਮਠਾਈਆਂ ਛਕਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਭ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੀਤ ਸੁਣੇ ਨਾ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏ ਨਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਮਾਇਆ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਲੋ ਮਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆ ਲੋ ਮਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਨਾ ਭੇਜਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਕਿ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਨਾ ਜੀ, ਨਾਨੀ ਜੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਬਾਬਾ ਰਾਮਾ ਜੀ। ਨਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਪਰਾਈ ਜੀ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਖੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿਵ ਰਾਮ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹਨ। ਔਰ ਦਾਦੀ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਮਾਤਾ ਬਨਾਰਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਵੀ ਸਗਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਸਗਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਸੋਝੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੂਬ ਖੁੱਲਾ ਖਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਗਾਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਭ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਨੇ, ਆਪ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਕ ਚਾਹ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੋਏ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂ। ਨਾਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦੋਤਾ
ਮੇਰੇ ਦੋਤੇ ਦੀ ਸਗਾਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਤਾ ਆਪਣਾ ਪੋਤਰਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਤਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਕੋ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ, ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਅੱਜ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਗਾਈ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁੱਲੀ ਮਾਇਆ ਖਰਚਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਖੁੱਲੀ ਮਾਇਆ ਖਰਚਾਂਗਾ। ਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਗਾਈ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਸੱਚ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਕਈ ਸੇਵਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ। ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਣ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਦੇਣ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਦੇਖ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ, ਹੁਣ ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ 'ਚ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਪਰ ਦੇਖ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਨੇ। ਸੱਚ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤਿੰਨੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਤਿੰਨੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਬੋਲੀ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰੋ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚੱਲਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਥੋੜੀ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਸਗਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਖੁਸ਼ੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾੜਾ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਜਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ
ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਹਦਾ ਡਰ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਦਾਂ ਕਰੀ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ। ਔਰ ਦੇਖ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ। ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਰਾਏ ਬੁਲਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਹੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ 7-8 ਪੁੱਤਰ ਨੇ? ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲਾਂ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ, ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਫਲੇ ਕਰਨ, ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਸਹਾਈ ਹੋਏ। ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਗਾਈ ਕਰਕੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਫਲੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ? 12 ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਜੀ ਨੇ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਮਿਰਾਸੀ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਿਰਾਸੀ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਰਾਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਿਰਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਸਿਫਤ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਰਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਮਿਰਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਮਿਰਾਸੀ ਸੀ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਾਲ ਪੇਟਾਵਾਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਗੱਡੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਔਰ ਜਾਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਫਟਾਫਟ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਗਏ ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੜਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਗਏ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਗੱਡੇ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਤੇ ਬੇਬੇ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਬੇਬੇ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ
ਮਿਲੇ, ਬੇਬੇ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਬੇ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾਦੀ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਟੀ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਖੀ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਫਤੇ ਦਰ ਹਫਤੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਗਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਵੀ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਨੇ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੂੰਹਦੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਪਿਆਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਗਰ ਭਗਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੀ। ਜੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਭਗਤ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੇ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੇ। ਔਰ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਓ। ਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜਾਣਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ, ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੱਦ ਕਾਠੀ ਵੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ, ਔਰ ਉੱਪਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਦਾਂ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਐਦਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਦੋਤੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦਿਓਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਦੋਤੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਨਾਨੀ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਚਾਚਾ ਜੀ
ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੁਲ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁਲ ਦੇ ਤਾਰਨਹਾਰ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁਲ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੁਲ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਗਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੀਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਠਾਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਗਾਈ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਟਾਲੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਗਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਮੂਲਚੰਦ ਖੱਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਣਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਣਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜ ਕੇ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦਾ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੀ ਰੂਹ ਹਨ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਰੂਹਾਂ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮੇਲ ਇਹ ਜੋੜ ਇਹ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਬਟਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੂਲਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੂਲਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਇਆ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਵਿਆਹ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ। ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਸਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ ਬਟਾਲੇ ਪੱਖੋ ਕੇ ਪਿੰਡ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਹੁਣ ਵਧਾਈਆਂ ਲੈਣ ਵੀ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਮਰਾਸੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾਓ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ। ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਚੋਲਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕਿਆ ਮਰਦਾਨਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏ,
ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਆਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਰ ਤੇ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਕਿੰਨੇ ਦਾਨ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਲੋਭ ਦਾ, ਵਸਤਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਦੇਹ ਬਣੀ ਪਛਾਤ ਹੈ, ਪੂਰਬ ਬਨਾ ਆਹਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਰੱਖਦਾ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਰ ਕੌਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੂੰ ਡੋਲੀ ਨਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਾਅਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਦਾਣੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਨੱਕ ਹੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ ਕਿਰਤ ਥੱਕੇ ਦੇ, ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਚ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਣੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਦਾਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਸਾਰੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਚੱਲੀਏ। ਸਾਰੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਚੋਲਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੱਟੀ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਨੇ, ਹੱਟੀ ਤੇ ਮਿਲਣ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਣਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਜਾਣੇ ਹੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਲੰਗਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਔਰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਾਇਆ। ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦਾਨ ਨਾ ਵੰਡੀ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਵੰਡੀ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਖਰਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਖੁੱਲੀ ਮਾਇਆ ਖਰਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਕੇ
ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ, ਚਾਚਾ ਮਾਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਗਈ ਹੈ? ਉਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਤਲਵੰਡੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਤਲਵੰਡੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭੰਵਰੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਆਣ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਆਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਵਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤਲਵੰਡੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਇसी ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰਨੀ, ਵਿਆਹ 'ਚ ਬੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਇਹ ਅਨਸੁਣੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਖੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬੇਦਬੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੋਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਆਣੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਲਵੰਡੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਣ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਉਹ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਣ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਕਦੋਂ ਉਹ ਆਣ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੇਦਬੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ।
ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਦਰਦ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲੇ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਧਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ 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 ਬੇਅੰਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ